अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदरियाफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दहली के जंतर मंतर पर BC रिजर्वेशन के हक़ में कांग्रेस का बड़े पैमाने पर धरना। प्रोफेसर जयशंकर की 91वें यौम पैदाइश का आदिलाबाद में इनेकाद, ज़िला कलेक्टर ने पेश किया खिराज। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 31 की तरक्की को साबिक़ा काउंसलर ने किया नज़रअंदाज, सिर्फ पार्टी बदलने में रहे मसरूफ़। शेख असलम जोनल सदर NRS पार्टी का इल्ज़ाम। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब ख़बरों की तफसील। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दहली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, महेश कुमार गौड़, वज़रा, MLAs और कांग्रेस कायदीन इस धरने में शरीक हुए। हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि BC रिजर्वेशन को 42% तक बढ़ाने वाले बिल्स को फ़ौरन मंजूरी दी जाए। ये बिल्स असम्बली में मंजूर किए गए और अब सदर जमहूरिया को भेजे गए हैं। BC तंजीमों के लीडरान ने भी इस धरने में शिरकत की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। नारेबाजी और तकारीर के ज़रिए BC हुकूक़ का मुतालबा किया गया। शुरका ने BC कम्यूनिटी के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद की। रियासती हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश जारी है। ये धरना BC तबक़ात की नुमाइंदगी का अहम मौका बन गया है। चिरंजीवी ने कहा कि वह सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर हैं। इन्होंने कहा कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद में फाउंडेशन के मेडिकल कैंप में इन्होंने शिरकत की। चिरंजीवी ने कहा कि वो इन तनकीदों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इन्होंने कहा कि उनके खिदमत और मोहब्बत ही उनका दिफा है। इन्होंने मुख्तलिफ़ फलाही कामों का जिक्र किया। इन्होंने खिदमत को अपनी असल सियासत करार दिया। అండ్ అవినాష్ గారిని చిరంజీవి గారి పక్కన జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఒక ఫోటో కోసం. మనసుకు అత్యంత దగ్గరగా జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఎవరో ఒక పొలిటీషియన్, సరే ఎవరికైనా సరే నేను చాలా సాఫ్ట్ టార్గెట్, ఎవరైనా ఏదో మాట అనేసి ఏం పర్వాలేదు. అలాగా ఒక పొలిటీషియన్ నన్ను అకారణంగా, నేను ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ చాలా దూరంగా ఉన్నా సరే నా గురించి ఏదో అవాకులు చవాకులు ఆయన పేలినప్పుడు ఆయన మరొక చోటకి ఏదో ఒక ముంపు ప్రాంతానికి ఆయన వెళ్ళటం జరిగింది. అక్కడ ఒక స్త్రీ, ఒక ప్రౌఢ ఆవిడ, అది మిడిల్ ఏజ్ ఉంటుందేమో, మిడిల్ ఏజ్, ఆవిడ తను పట్టుకుని నానా మాటలు తిడుతుంటే నీకు ఎలా మనసు వచ్చింది చిరంజీవిని అంటానికి, అది అని తిడుతుంటే నాకు అనిపించింది మామూలుగా మన మాస్ ఫ్యాన్ కదా ఆవిడ, చాలా గౌరవప్రదమైన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మనిషిలాగా అనిపించింది గృహిణి. ఆవిడ ఎందుకు అంత ఇదిగా మాట్లాడుతుంది, ఆవిడెవరు, ఆవిడ చూస్తుంటే మామూలుగా సినిమా ఫ్యాన్ లాగానో చిరంజీవికి వీరాభిమానంగానో కాదు, ఏదో ఇంకేదో ఉందంటూ నాకు అనిపించి ఆవిడ గురించి తెలుసుకోవాలని మన ఒక జర్నలిస్ట్ సోదరు ఎవరినో పంపించి తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో విజువల్స్ నాకు చూపించారు. ఏంటమ్మా అంత ఇదిగా ఆయనకి వీరాభిమానం అంటే, అభిమానం సినిమాభిమానం కాదయ్యా, ఆయన వ్యక్తిత్వానికి అభిమానం అంటే చెప్పినప్పుడు నా మనసు టచ్ అయింది. ఏంటమ్మా అంత ఇదిగా, ఏంటమ్మా ఆయన మీకు ఏమైనా సహాయం చేశాడు, ఏం చేస్తాడంటే సహాయం చేయటం అయ్యా, నా బిడ్డ ప్రాణాలను కాపాడాడు అని అన్నప్పుడు, ఏ విధంగా ఏంటి అని అన్నప్పుడు, నా బిడ్డకి రాజమండ్రిలో దగ్గర ఒక పల్లెటూరుది, రాజమండ్రిలో కానీ కాకినాడలో కానీ నా బిడ్డకి ప్లేట్లెట్స్, డెంగ్యూ వచ్చేసి ప్లేట్లెట్స్ బాగా డౌన్ అయినప్పుడు వితిన్ అవర్స్ నా బిడ్డ కనుక ప్లేట్లెట్స్ సమయానికి అందకపోయి ఉంటే కనుక వాడు ఏమైపోయాడు, పాటిగా దూరం అయిపోయేవాడు. అంటే ఒక 8 ఏళ్ల బాలుని, అబ్బాయిని పిలిచి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఆ తల్లి చెప్తోంది, మరి ఎవరో చెప్పారు చిరంజీవికి ఫోన్ చేయపోయావమ్మని. నేనేంటి చిరంజీవి ఫోన్ చేయటువంటి, ఎక్కడ నుంచి చేయగలను, ఆయన ఎక్కడో ఉంటాడు, ఎలా చేయాలి ఫోన్ అని తెలియని పరిస్థితుల్లో లేదమ్మా బ్లడ్ బ్యాంక్
आदिलाबाद कलेक्टर राजर्षि शाह ने प्रोफेसर जयशंकर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा 91वें यौम पैदाइश तकरीब में कई अफसरान ने शिरकत की। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि जयशंकर तेलंगाना तहरीक के नज़रियाती रहनुमा थे। इन्होंने तालीम की अहमियत को उजागर किया और हमेशा इल्म के हक़ में बात की। पानी, फंड्स, रोज़गार जैसे मसाइल पर जयशंकर ने तवज्जो दिलाई। उनका नारा नीले नधलू नयामा कालू मशहूर हुआ। उनकी सोच आज भी नौजवान के लिए मशाले राह है। కలెక్టర్ గారు నియామకాల గురించి జరుగుతుంది. మాకు ఆంధ్రలో పనిచేస్తూ కూడా అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులను చైతన్య అని చెప్పి ఆయన గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి సహకారం అందించి మన ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున నచ్చేలాగా ఏర్పాటు చేసి స్థాయిలో ఉద్యమాన్ని చేపట్టి గొంతు క్యాన్సర్ వ్యాధితో జూన్ 2 మనం ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. సో ఇందాక డిబిసిడిఓ గారు, తర్వాత సంఘాల నాయకులు, తర్వాత మిగతా డిసిఓ గారు, ఆర్డీఓ గారు కూడా చెప్పినట్లు, సో ఆయన మనం ఆ టైంలో కూడా ఒకటేమో ఎడ్యుకేషన్ పైన చాలా ఫోకస్, ఎందుకంటే ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్గా కూడా కాకతీయ యూనివర్సిటీ అయ్యారంటే అది ఒకటి మనం తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎడ్యుకేషన్లో అంతా నేర్చుకున్న తర్వాతనే మళ్ళీ అప్పటి నుంచి ప్రొఫెసర్ గారికి ఒక తెలంగాణ ఎందుకు రావాలి, తెలంగాణలో ఏం అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది, ఇందాక చెప్పినట్లు ఒకటి వాటర్, నీళ్లు, తర్వాత నిధులు, తర్వాత ఉద్యోగులు, నియామకాలు, ఈ మూడే మేజర్గా పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ మూవ్మెంట్, తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్. సో అవి వారికి ఆలోచన కూడా ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ పరంగానే ఆలోచన వచ్చింది. వరంగల్లో, తర్వాత మళ్ళీ పిహెచ్లో కూడా అక్కడక్కడ చాలా ప్లేసెస్లో అక్కడ చదివి మళ్ళీ వైస్ ఛాన్సలర్ కాకతీయ యూనివర్సిటీకి అయ్యారు. అంటే ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే మనం అన్ని ఇట్లా ఆలోచన చేయగలుగుతాం, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. కాబట్టి తర్వాత ఎంత మన మధ్యలో హర్డల్స్ వచ్చినా కూడా ఇందాక పెద్దలు అందరూ చెప్పినట్లు, అంటే మధ్యలో అట్లా ఒకటి నమ్మకం రాలేదు, తెలంగాణ వస్తాయా రాదా అది నమ్మకం రాలేదు. కానీ ఆ టైంలో కూడా అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్కి, ఒక పొలిటికల్ పార్టీ మాత్రమే కాదు, అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్కి కూడా వారందరికీ కూడా ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్లో, ఒక కామన్ వేదికలో తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ వారందరికీ కూడా ప్రోత్సహించి వారందరూ కూడా మళ్ళీ కలిసి తెలంగాణ ఒక రాష్ట్రం సాధించారు. సో అదే బేసికల్గా వారు గొప్ప చరిత్రము. అందరికీ సమన్వయం చేయాలి అంటే ఆషామాషి పని కాదు. ఇంత పెద్ద తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించాలి, తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రం సాధించాలి అంటే స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, ఎంప్లాయీస్, పొలిటికల్ పార్టీస్, ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంటే ఎంతమంది స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. సో అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్కి మళ్ళీ సమన్వయం చేసుకొని వారందరికీ పుష్ చేశారు. आदिलाबाद में कांग्रेस लीडर कंदी श्रीनिवास रेड्डी का जन्मदिन भरपूर तरीके से मनाया गया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी बरादरी के अफराद ने केक काटा और मुबारकबाद दी। बच्चों में फल और बिस्किट्स तकसीम किए गए। कैंप ऑफिस में यूथ कांग्रेस ने जश्न मनाया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मदाहों ने सालगिरह का तकरीब मुनक़िद की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी को अवामी खिदमत गुजार लीडर के तौर पर सराहा गया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अवाम के साथ जो भाईचारे का रवैया अख्तियार किया है उसकी सताइश की गई।
కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి రెడ్డి పరిధిలందరూ తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారు 5 ఆరోగ్యాలతో రాజకీయ జీవితంలో జీవితాన్ని గడపాలని చెప్పేసి శుభశాంతులతో వారు వర్ధిల్లాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. అందరూ శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి आदिलाबाद टाउन के महल्ले अम्बेडकर नगर खानापुर वार्ड नंबर 31 में आवाम को कई बुनियादी सहूलियात के फुकदान का सामना है। सड़कों की खस्ता हाली, साफ़ पीने के पानी की किल्लत, स्ट्रीट लाइट्स का गायब होना और नालियों की अबतर हालत ने मकामी अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इस सिलसिले में NRS पार्टी के आदिलाबाद जोनल सदर जनाब शेख असलम ने मीडिया नुमाइंदों के हमरा वार्ड नंबर 31 का तफसीली दौरा करते हुए इलाके के ज़मीनी हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने वार्ड के साबिक़ा काउंसलर पर सख्त तनकीद की और कहा कि इन्होंने अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ़ सियासी पार्टियां बदलने में दिलचस्पी दिखाई। शेख असलम ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। डेंगू मलेरिया की बीमारियां सब उधर बता दीजिए रैम के अंदर कलवट के अंदर भर के ये 6 इंच की नाली है। देखो 6 इंच की नाली है, ये नाली रहती क्या बताइए आप। आज वार्ड नंबर 31 मोहल्ला खानापुर अम्बेडकर नगर मीडिया को ज़रिए से वार्ड की जो हालात है मैं जो सो सामने रखा मीडिया के, क्योंकि इस वार्ड का कोई ज़िम्मेदार नहीं है। TRS गवर्नमेंट थी, कुछ भी नहीं करे। रामाना साहब मिनिस्टर थे, ना ही रोड बने, ना ही नाली बने, ना ही पोल्स है, ऐसे तकरीबन प्रॉब्लम्स है। और हमारे काउंसलर साहब तो माशाअल्लाह उन्होंने सिर्फ पार्टियाँ बदलने में ही परेशान है। वार्ड की जिम्मेदारी है, अब एक काउंसलर है, अब जो सो वार्ड में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उनका वार्ड के लोगों के जाके आप जो सो मुलाकात करके उनके प्रॉब्लम्स क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है काउंसलर्स की। और MLA साहब हमारे क्या करें, अभी प्रेजेंट MLA पायल शंकर साहब है, उन्होंने तो माशाअल्लाह कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको। ये वार्ड में सब देखो अपना रैंपा का, रोड का, नाली का, वाटर्स का, इलेक्ट्रिकल का
ऐसे तकरीबन प्रॉब्लम्स है सर। दोस्तों मीडिया के जरिए से ये कहना चाह रहे हैं इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, वरना हम बल्दिया के सामने वार्ड के लोगों को लेकर धरना करेंगे। 6 इंच के नालियाँ हैं, अभी वो 6 इंच के नालियाँ में सब क्या पास होता, जो बारिश का पानी जो है आ रहा घरों में घुस जा रहा। अब आवाम किससे कहेंगी? काउंसलर तो माशाल्लाह, काउंसलर का क्या है, पार्टियों बदलने में परेशान है। अभी डिमांड्स हमारी ये है बल्दिया कमिश्नर साहब से और जो जिम्मेदार है कलेक्टर साहब से आदिलाबाद के, हमारी जिम्मेदार हम जो सो ये कहना चाह रहे हैं कि हमको जो सो वार्ड में हर चीज़ से सहूलत होना, रोडों की, नाली की, लाइट्स की, वाटर्स की, हर चीज़ से हमको सहूलत होना। NRS पार्टी से ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी डिमांड है। आदिलाबाद में CPM कायद लंका राघोवालों ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के निफाज पर सवाल उठाए। चारशंबे के रोज़ पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कई शिकायत का इंकशाफ किया। उनका कहना था कि मुस्तहिक़ीन को वक्त पर बिल्स मौसूल नहीं हो रहे हैं। कई मकामात पर सर्वर की ख़राबी के सबब दरख्वास्त गुजारों की तस्वीर अपलोड नहीं हो पा रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्कीम के अमल में इंतज़ामी कोताहियाँ पाई जा रही हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि अफसरान फौरी तवज्जो देकर ज़ेर इल्तिवा बिल्स मंजूर करें। मुस्तहिक़ीन को दरपेश मसाइल को दूर करने का मुतालबा किया। నిర్లక్ష్య వైఖరి నశించాలి నశించాలి అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి నశించాలి నశించాలి అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి నశించాలి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించాలి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ బిల్లులను ఇవ్వాలి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ బిల్లులను ఇవ్వాలి సిపిఎం జిందాబాద్ ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించాలి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించాలి పోరాడతా ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ బిల్లులను వెంటనే చెల్లించాలి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ పెండింగ్ బిల్లులను వెంటనే చెల్లించాలి ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారుల ఇబ్బందులను అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి నశించాలి నశించాలి అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి నశించాలి నశించాలి అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి నశించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పక్కా ఇండ్ల సమస్యలు చాలా తీవ్రంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా బిల్లులు ఇచ్చే విషయంలో బాగా నిర్లక్ష్యంగా ఎంపీడీఓలు కానీ అధికారులు కానీ చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కానీ హౌసింగ్ డిఎం కానీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి బిల్లులు పెండింగ్లు ఉన్న బిల్లుని ఇవ్వాలనేది. అదేవిధంగా ఫోటోలు తీసే దాంట్లో కూడా అది సర్వర్ లైన్ కలిసే దాంట్లో మేము అనేక గ్రామాలలోకి వెళ్ళినాము. ఒక్కొక్క పంచాయత్ సెక్రటరీ 3 సార్లు 4 సార్లు ఫోటోలు తీసుకున్నా కానీ సర్వర్కు లింక్ కావడం లేదు. దాంతో చాలా బిల్లులు చేసేట్లో జాప్యం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా పంచాయత్ సెక్రటరీలు నువ్వు ప్రెషర్ చేస్తే మీరు మా బిల్లు ఇచ్చలేరని ఎంపీడీఓలను అడిగితే ఎంపీడీఓలు అంటే మీకేం చేసేది, మీరైతే పంపిల్లు కదా పంపండి అవి ఫోటోలు మేము ఇచ్చుకుంటాం మా ఇష్టం ఉన్నట్టనే ఎంపీడీఓలు కూడా నిర్లక్ష్యంగా వాళ్ళకి జవాబు చెప్తున్నారు. అట్లా పంచాయత్ సెక్రటరీలు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చివరకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ లబ్ధిదారులు అనేటువంటిది చాలా బాధలు పడుతున్నారు. అందుకని ఇళ్ళ నిర్మాణం కూడా స్తబ్దంగా నడుస్తున్నది. ఒక పక్క అసలు వ్యవసాయ పనులు ముమ్మరుగా ఉండి వ్యవసాయానికి ఖర్చు పెట్టే టైంలో కూలీలైతే కూలికి పోయే టైంలో ఇల్లు కట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి రావడం అనేటువంటిది, ఆ రకంగా వడ్డీలతోని ఇప్పుడు డబ్బులు తెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు బేస్మెంట్ కావాలంటే 1,00,000 రూపాయలు కావాలంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇవ్వందో 10 ఎకరాల రైతున్నా 5 ఎకరాల రైతున్నా కూలి అయినా కానీ మొత్తం వడ్డీకి తెచ్చుకునే బేస్మెంట్లు కట్టుకుంటున్నారు. कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वह अवामी खिदमत के लिए वक्फ है। उनका कहना था कि जीते या हारे वो हमेशा अवाम के साथ रहेंगे। उनकी सालगिरह के मौके पर मौसीकी आर्केस्ट्रा की महफिल मुनक़्क़िद की गई। सुंदरिया नगर में जावा NGO के ज़ेर एहतमाम यह तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर मकामी कांग्रेस कायदीन व अवाम ने गुलपोशी व शालपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया। स्टेज पर केक काट कर उनकी सालगिरह मनाई गई। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कारकुनान से कहा कि फलाही स्कीमें अवाम तक ज़रूर पहुँचा। इन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि वह हर मुश्किल वक्त में उनके साथ हैं। इन्होंने कहा कि वह हमेशा गरीबों के मसाइल को तरजीह देते रहेंगे।
చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వార్డు సభ్యులు ప్రజలందరితో ఒకసారి నా పుట్టినరోజు వేడుకలు ఇక్కడే రావడం, ప్రజల మధ్య, గరీబోళ్ళ మధ్య, పేద ప్రజలు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సోదరులు ఎవరైతే గరీబోళ్ళు నాకు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళందరూ గరీబోళ్ళు. మీ అందరికి सब जो मुझे दिया पूरा गरीब वो तो मुझे मालूम है. बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलके. मेरा जन्मदिन के अब इतने लोग आए, मुझे शुभकामनाएं देने के लिए, मुबारक कहने के लिए बहुत बहुत खुशी हुई. मैं खंडे श्रीनिवास रेड्डी कभी भी मेरा दिल साफ से मैं गरीबों का मदद करने के लिए कभी भी पूरा जिनको भी अभी कांग्रेस पार्टी में हम शामिल होने के बाद ये पूरा वार्डो मुझे इतना साथ दिया, मुझे मदद किया और भारी बहुमत असेंबली इलेक्शंस में दिया. ये पूरा वार्ड మీరందరూ కూడా మొత్తం తోడుగా ఉన్నారు, నాకు ఓట్లు వేసింది. एक याद रखेंगे हम सब लोग. मैं हार गया मगर एक बात मुझे कहना है, कांग्रेस पार्टी में पिछले 20 साल में जो भी खड़ा है 6 महीने के अंदर, कांग्रेस पार्टी में 6 महीने के अंदर 50,000 वोट दिए मुझे अपने. 50,000 कांग्रेस पार्टी में पिछले 20 साल में किसी कैंडिडेट को इतना वोट नहीं मिले. हम बहुत कम वोट से हार गए, बहुत कम वोट से हार गए. मगर मैं आपको एक ही और 10 इलेक्शन लड़ने का मुझे भगवान ने इतना ताकत दिया और 10 इलेक्शन लड़ सकता हूं. मगर जो दंडेपल्ली मंडल के किसानों ने महकमा जंगलात के खिलाफ सख्त एहतजाज का इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी फसलें ज़ाय कर दी गई हैं. लिंगापुर फॉरेस्ट में मकई और दाल की फसलों को तबाह किया गया. दमन्ना पेट के किसानों ने अफसरान के रवैये पर गुस्से का इजहार किया. इन्होंने कहा कि वो अपनी ज़मीन और फसल का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे. अफसरान के साथ ताउन न मिलने पर शदीद मायूसी ज़ाहिर की.
నాలుగు నుంచి వెళ్ళి పోటీ చేస్తాను సార్. పోటీ చేస్తే తేపకు ఒకసారి గిట్ల లేవాటికి ఆ సారు ఈ సారు వచ్చుడు మొత్తం బీకేసుకుంటా గిట్ల పోవుడు, మేము గిట్ల ఊక మరగొట్టుకుంటా పోవుడు, పోడు అయితే ఇది ఎందుకు గిట్ల ఎందుకు చేస్తున్నా అని పోయి అలసిపోయినాం. ఒకసారి ఏసఐ సార్ వాళ్ళందరూ వచ్చిర్రు, ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇక్కడ కొట్టిన ఫైట్లు కొట్టుకుంటే మీ కాళ్ళకత్త మీకత్త రండి అని గంజులు బింజులు అన్నీ పెట్టుకొని పోతే ఈ సార్ మొత్తం అటు దొప్పుకుంటే ఇలా కొట్టుకపోయింది సార్. అప్పుడు సపడాకున్నాం మళ్ళీ ఇది ఇట్లా కాదు మరొక చెట్లు పెద్దగా అవుతుందని పొడుపు తప్పనిసరి నరికించే మళ్ళీ పెద్దగా అయిన వాళ్ళు ఈ అడవి పెద్దగా అవుతుంది ఏం సంగతి అని మేము 80 కుటుంబాలు మాట్లాడుకొని ఇది ఇట్లా చేస్తే కాదు సార్, ఏటన్నా పోతేనే ఇదేదన్నా ఒకటి తెగిస్తేనే మాకు అవుతుందని మేము ఈ భూములకు వచ్చినాం. మాకు సరిపోయేదాకా మేము కొట్టింది మేము ఇసి పెట్టాం సార్. పాత ఎక్కడ దాకా ఉన్నదో అక్కడ దాకా కొడతాం. 2004 నుంచి 1000 ఎకరాలు కొట్టేదాకా మేము ఇసి పెట్టాం. ఫారెస్టర్లకు మాకే పడాలి, ఇళ్ళకి ఈ బిడ్డలు కావచ్చు. ఫారెస్టర్లకు మాకు వాళ్ళకు మాకు పడాలి. మేము ఇన్ని రోజులుగా మేము ఇత్తనాలు వీకి రకాల నుంచి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఉంటుంది ఉద్యమం, వాళ్ళకు మాకు ఉంటుంది సార్. निर्मल कलेक्ट्रेट में प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इन्होंने जयशंकर को तेलंगाना रियासत के हुसूल का नज़रियाती रहनुमा करार दिया। इन्होंने कहा कि वह तमाम तबक़ात को मुत्तहिद करके तहरीक में शामिल कर पाए। ఎవరైనాకి బలం ఉండొచ్చు, కానీ రాసిన శబ్దంకి బలం, జీవితం జనరేషనల్, ఇంకా ఫ్యూచర్ కూడా చూస్తుంది. సో ఎన్నో అతట రాసి ఉన్నాను అండ్ అన్ని ఇన్స్పిరేషనల్ పోయిమ్స్, ఇన్స్పిరేషనల్ రైటింగ్స్ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం, మన జనరేషన్ కోసం వాళ్ళు ఒక మార్గదర్శకగా ఉన్నారు. తెలంగాణ రావాలి, తెలంగాణ చూడాలి, మన అందరూ తెలంగాణ కోసం పోటీ పడాలి, తెలంగాణ ఉంటేనే మన వాళ్ళకి మంచిగా ఉంటుంది, తెలంగాణ మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి సాధించాలి. వారి ఆలోచన, వాళ్ళ ఆశ. మనకి కొత్త తెలంగాణ వచ్చింది, కానీ అదే ఆశ ఇంకా పూర్తి ज़िला निर्मल के जयशंकर चौराहे पर प्रोफेसर जयशंकर की 91वें यौम पैदाइश नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। साबिक़ वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने उनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जयशंकर ने तेलंगाना तहरीक में अहम किरदार अदा किया। ఈరోజు తెలంగాణ రావడానికి మళ్ళీ ఉద్యమంలో అందరికంటే ముందున్నటువంటి వ్యక్తి తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ మరి జయశంకర్ సార్ గారు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు. మన 91వ జయంతి సందర్భంగా వారికి మేమందరం కూడా హృదయపూర్వకంగా నివాళులు అర్పిస్తూ సిద్ధాంతకర్త అంటే ఒక వ్యూహ రచనతో తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఒక తెలివితేటలతో వారికి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నప్పుడు మేము మలి ఉద్యమంలో 1969వ సంవత్సరంలో ఉద్యమంలో కూడా ఇక్కడ ఆడియో ఆఫీస్ ముందర
2 సంవత్సరాలు టెంటు వేసి అక్కడ మేము ఉద్యమం నడిపించి జైలు పోయినటువంటి సందర్భం కూడా మాది తొలి దశ. రెండో దశలో కూడా జయశంకర్ సార్ గారు యొక్క సహకారం తీసుకొని యూనివర్సిటీలో కానీ వరంగల్లో కానీ ఎన్నో సమావేశాలలో మేము కలిసి మీరు ఉద్యమ బాటలో నడవడానికి మరి సహకరించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జయశంకర్ సార్ అంటేనే తెలంగాణ అంటేనే జయశంకర్ సార్. आदिलाबाद के DIET कॉलेज में फेयरवेल सेलिब्रेशन के मौके पर तलबा व तालिबात ने गीतों, रक़्स और खाकों के ज़रिए रंगारंग सक़ावती प्रोग्राम पेश किए। चारशंबे के रोज़ कॉलेज में मुनक़्क़दा इस तक़रीब में तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, जबकि दीगर तलबा ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। आदिलाबाद टाउन के रिजर्व पुलिस लाइन गवर्नमेंट हाई स्कूल में तलबा में बारिश के मौसम के पेश नज़र मुफ्त रेनकोट्स तकसीम किए गए। खिदमत HV विजय सेवा समिति की जानिब से अंजाम दी गई। इदारे के सदर डॉक्टर प्रफुल्ल विजय ने कहा कि उनकी तंजीम समाजी खिदमत के मकसद से मुसलसल सरगर्म अमल है। इन्होंने बताया कि पहले भी मुफ्त तिब्बी खिदमत के साथ दीगर कई खिदमती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए हैं। బీజేపీ లీడర్గా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మన అధ్యక్షులు అందరిపై ఉండాలని ఇక్కడ మన పిల్లలకు సార్కు ఇంకా మన వజే గారిని అమ్మ మేడం పిల్లలు మళ్ళీ లైన్లో కూర్చోవాలి. వేసుకోనా డాక్టర్ HV వజే ఆదిలాబాద్లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అందరికీ పరిచితులే. వారు పెద్ద సామాజిక కార్యకర్త మరియు భారతీయ జనసంఘ వ్యవస్థాపకులు. అదేవిధంగా వారు ఎందరో పేషెంట్లకు ఉచిత సేవలు అందించి మాకు ఒక ఆదర్శంగా నిలిచారు. కాబట్టి వారి ఆదర్శాన్ని మేము ప్రేరణా స్త్రోతంగా మేము తీసుకొని గత 2004 నుంచి డాక్టర్ HV వజే సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో డెంటల్ క్యాంపులు, అదేవిధంగా మెడికల్ క్యాంపులు, అదేవిధంగా సీజనల్ వస్తువుల పంపిణీ, అదే ఈరోజు మన ప్రభుత్వ ప్రైమరీ స్కూల్ ఆవరణలో ఈరోజు మేము కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఎందుకంటే అందరూ కూడా రకరకాల వస్తువులు ఇస్తారు, కానీ ఇప్పుడు ఈ సీజన్ వర్షాకాలము, ఇప్పుడు వచ్చే వర్షాకాల సూచనలో కూడా బాగా పెద్ద ఎత్తున వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఈసారి మేము చిన్నపిల్లలకు రెయిన్ కోట్ ఉచిత పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టాము. ఈ కార్యక్రమానికి మా HV వజే సేవా సమితి
కి ఆదరించి మా ఇక్కడ వచ్చిన అందరూ అతిథులకు అన్నట్టు వేరే వేరే విధంగా వేరే వేరే టైప్లో మేము ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాలని మేము యోచిస్తున్నాము. దానికి సహకరించిన మా ఇక్కడ ఉన్న మిత్రులు కూడా బండారు దేవన్న గారు కానివ్వండి, జగదీశ్వర్ గారు కానివ్వండి, అశోక్ గారు కానివ్వండి, అఫ్సరుల్ హుసేన్, ముఖ్యంగా మా ज़िला आदिलाबाद के बेला मंडल के जरिए मार्केट यार्ड में वाक़ गोदामों में गुज़िश्ता 2 सालों से दालें, जवार, चने और दीगर अजनास की टनों के हिसाब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। इस वजह से यहाँ लाल कीड़ों की भरमार हो गई है, जिससे गोदाम के अतराफ़ की कॉलोनियों और KGBV स्कूल के तलबा मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। कीड़े घरों के अंदर वो बाहर आज़ादाना घूम रहे हैं। यहाँ तक कि शाम 5 बजते ही कीड़े कॉलोनियों तक पहुँच जाते हैं और बिस्तरों पर चढ़ जाते हैं, जिससे लोग नींद से भी महरूम हैं। कई बच्चे जल्द की अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। अवाम का कहना है कि यह मसला गुज़िश्ता 2 साल से है, लेकिन मुताल्लिक़ हुक्काम ने कोई तवज्जो नहीं दी। चारशंबे के रोज़ मकामी अफराद ने मंडल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए मुतालबा किया कि गोदाम में मौजूद अजनास को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। కొంచెం వద్దరు वो सोने के बारे में करना पड़ेगा। ఏదైనా పురుగులు అనుకుంటున్నాడా అంటే మనం ఏమైనా ఆందోళన చేస్తే మన దింగాని చేస్తేనే వస్తారు అందరూ, లేకుంటే రారా అన్నట్టు పరిస్థితి ఉన్నది ఇప్పుడు. సో మీకు గతంలో 10 సంవత్సరాల కింద మార్కెట్ యార్డ్స్ కోసం గ్రామస్తులు మా కాలనీవాసులు అందరూ కూడా సహకరించి రైతులకు సౌకర్యార్థం అవుతుందని మార్కెట్ యార్డ్ కోసం జాగించినాం. మార్కెట్ యార్డ్ అయింది, గోదాములు అయింది, అంతా మంచిగానే అయింది. కానీ అదే గోదాం మా కాలనీవాసులకు శాపంగా మారిందంటే నిజంగానే బాధాకరమైనటువంటి విషయం. 1 నెల రోజుల నుండి బేలా మార్కెట్ యార్డ్లో నిల్వ చేసినటువంటి జొన్నలు, మక్కలు అవి మొత్తానికి మురికిపోయినాయి, అవి చెదలబడ్డాయి. దాని నుంచి లక్క పురుగులు జనావాసంలో ఎస్సీ ఎస్టీ కాలనీతో పాటు గంగులగూడ కాలనీ, ఇతర కాలనీలు, అన్ని కాలనీలలో ఈ పురుగులు అనేటువంటివి సాయంత్రం 5-6 అయిందంటే చాలు భోజనంలో పడుతున్నది, తాగే నీళ్ళలా పడుతున్నది, చిన్న చిన్న పిల్లల చెవులలో, ముక్కులలో, నోట్లలో పోతుంది, కంట్లో పోతుంది. ఈ కంట్లో పోవడం వల్ల హైదరాబాద్కు నిన్ననే రాత్రి ఒకరిద్దరిని పంపేశాము చికిత్స కోసము. ఇది తీవ్రమైనటువంటి ఇక్కడ ఇబ్బంది ఉంది, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది. దీని విషయంలో మార్కెట్ కమిటీ సెక్రటరీకి అదేవిధంగా మార్క్ఫెడ్ డిఎం గారికి కూడా మరి ఇంత తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని జనాలు దగ్గర 500 నుంచి 600 జనావాసాలు ఆవాసాలలో లేదన్నా 1000 మంది దాకా దీంతో ప్రభావితం అవుతున్నాయి, బాధపడుతున్నారు. చెప్పాలా, ఎలా చెప్పాలనే దాంతో మరి ఈరోజు అందరు కూడా పంచాయత్కు ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. బాగా వస్తున్నాయి లక్క పురుగులు, మాకు మస్తు ఇబ్బంది ఉన్నది. మా జొన్నలల్లా, బియ్యంలా, పప్పులా మొత్తం ఇట్లా చిన్న చిన్న పిల్లలకు జ్వరాలు బాగా వస్తున్నాయి. మొత్తము అన్నంలో ఇంత పడుతున్నాయి. రాత్రికి మేము కష్టం చేసి వచ్చేటోళ్ళము, ఇంటికి వచ్చేట ఇట్లా బాధ ఉన్నది, మస్తు బాధ ఉన్నది మాకు. మరి ఎట్లా చేసుడు ఎట్లా లేదు, మరి ఓలైతే పట్టించుకుని లేదు, చేసుడు లేదు మరి అని. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। పోరాటాల జెండను పై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీ
వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడు खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीसी रिजर्वेशन के हक में कांग्रेस का बड़े पैमाने पर धरना। प्रोफेसर जयशंकर की 91वें यौम पैदाइश का आदिलाबाद में इनेकाद, जिला कलेक्टर ने पेश किया खैराज। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 31 की तरक्की को साबिका काउंसलर ने किया नज़रअंदाज, सिर्फ पार्टी बदलने में रहे मसरूफ़, शेख असलम जोनल सदर NRS पार्टी का इल्ज़ाम। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।